ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਕੇ ਰੋਗੀ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਪੱਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਹੜੀ ਦਾ ਰੋਗੀ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਕਹਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਖੁਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला। श्री गुरु नानक देव महाराज जी का तनासरी राग के अंदर ये पावन मुख वाक है जी। जियो तपत है बारो बार, सिफत सलाह दी बाणी विसारियां, जिंद मुड़ मुड़ के दुखी होंदी है। तप तप खपा है बहुत बेकार, दुखी हो के फिर भी होर विकारां विच खुआर होंदी है। होर ज़्यादा बहुत ही बेकार दी गल्लां विच लग जांदी है। जै तन बाणी विसर जाए। जिस शरीर विचों भाव जिस मनुख नूं प्रभु की सिफत सलाह की बाणी भुल जाती है, ज्यों पक्का रोगी विल लाए, वो सदा इयों विलकदा है जिवें कोड़ दे रोग वाला बंदा तड़फ रहा है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। बहुता बोलन चखन होए, सिमरन तो खाली रहन करके सहेड़े हुए दुखां बारे ही बहुते गिले करी जाने, व्यर्थ की गल्लां करी जाना, बोल बुलारा करना, ये झखन है, झख मारन दे समान है। बिन बोले जान सब सोए रहाओ, क्योंकि वो परमात्मा साडे गिले करन तो बिना ही साडे रोगां दा सारा कारण और दुख जानदा है कि दुख आए क्यों, रोग आंदे क्यों हैं। महापुरुष दस्या करते सन, गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं पुछया सी सवाल मजनू टिला ते। एक पीर ने, एक पीर रहिंदा सी उत्तर, सिकंदर शाह पीर दिल्ली। जदों हरगोबिंद साहिब जी दिल्ली वल गए ना संगत नाल, बिधि चंद भी, भाई पेड़ा जी और गुरसिख प्यारे नाल सन। उस वेले पीर ने बड़े सुंदर सवाल किए, सुंदर जो कम आने वाले हैं। पीर जी आखते हैं कि दुख क्यों आते हैं शरीर के। हरगोबिंद साहिब जी कहते जड़े ते दुनियावी सुख मंगते हैं, दुनियावी सुखा नाल जगत दे जुड़ते हैं, उन्होंने दुख आने ही आने। आखो सतनाम श्री वाह। देखो निचोड़ कटता हरगोबिंद सिंह जी इको लैन। कभी भी देख लो, आजमा के देख लो, दुनियावी दुख कोई दुनियावी वस्तु मंग के देख लो, चाहे आएगी तुहाडे घर जरूर, पर दुख दे के जाती है। दुख है शरीर नूं चिमटते हैं, फिर दुखी होंदा इंसान। कहते जड़ा हरगोबिंद साहिब जी कहते बाणी मंगदा है, नाम ही मंगदा है, वो कदी दुखी हो ही नहीं सकता। आखो सतनाम श्री वाह। पीर जी तसल्ली हो गई जवाब। कहते हाँ सही गल है, नाम दे नाल जुड़ के किधरों दुख आना है। दे दुख आएगा भी वो अनुभव नहीं होएगा, भाव लगेगा नहीं। ये साडा कारण ही दुखों का यही है, ये सुख संपदा। इहदे करके साडे शरीर नूं रोग आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, तो मन दुखी होंदा है। दूजा सवाल किया पीर ने, ये जगत
और रब दे परमात्मा विच की फर्क है। गुरु जी बोले जिस तरह सूत का धागा ते वस्त्र है इको, पर देखो इको कोई मनेगा सूई धागा पिया घर ते तुसी कहो जी वो वस्त्र भी पिया है, एक चीज कि मान लोगे, कपड़े नूं कपड़ा कहोगे, सूई धागे नूं सूत कहोगे, पर है इको चीज़ क्योंकि धागे तो ही तो कपड़ा बनया। गुरु जी कहते जगत बनया परमात्मा तो है, पर लोग इनू वखरा वखरा ही कहेंगे। जिस तरह कोई लहर है, लहर पानी के उपर उठती है, तरंग समुद्र विच नदी विच, पर लहर है पानी का रूप ही, पर दिखाई अलग दे रही है। समुद्र नूं समुद्र किया जा रहा है, तरंगां नूं लहरां नूं अलग किया जा रहा है। इसी तरह जगत ते रब दे विच फर्क है, इन्ना फर्क है बस, है एक उदा ही अंश है, रूप है जगत। तो फिर पीर जी ने कहा इस जगत नूं सुपना मनना चाहिए कि असलीयत मनीए, सच है कि झूठ है, ये चक्कर की है, जगत है कि। हरगोबिंद साहिब जी कहते भाई बड़ा वधिया सवाल दिता। देखो श्लोक मल्ले 9वां विच कई पाठ दे विच ये जिक्र है इसी गल का, जो हरगोबिंद साहिब जी ने जवाब दिता। कहते दरअसल पीर साहब जगत है तो सुपना, ये सुपने नहीं आई है, पर असी इनू असलीयत समझ के बैठ गए हाँ। आखो सतनाम श्री वाह। ते जड़े महापुरुष इनू सुपना मन के बैठ गए हैं, अपने आप नू किराए का समझते हैं कि जगत आए हैं, उम्र भोग रहे हैं, इतों कूच कर जाना है, इतने सदा नहीं जग रहना। कहते वो बंदा इस सुपने वर्गे संसार तो मुक्ति पा लेगा। कहते बड़े वड भागी होएगा जड़ा इस राह ते चल पेगा। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उस पीर नूं जदों उपदेश दिता, पीर दे मत्था टेकदा गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं कि इन्ना ज्ञान 6वें पातशाह इन्नी सोझी पूरन गुरु उन्होंने प्राप्त होए। बिन बोले जाने सब सोए, जिन कन कीते अखी नाक। दुखों तो बचन वास्ते उस प्रभु ने सिमरन करना चाहिए है, जिसने कन दित्तियां, अखां दित्तियां, नक भी दिता है सूंघण से। जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिसने जीव दित्ती जो छेती छेती बोलती है रसना। जिन मन राखिया अग्नि पाए, जिसने साडे शरीर विच निग पा के जिंद शरीर विच टिका दिती है। आत्मा साडे विच टिकाई पीए शरीर। वाजे पवन आखै सब जाए, जिसकी कला नाल शरीर विच स्वाद चलता है, तो मनुख हर थां तुर फिर के बोल चाल कर सकता है। उहदे अंदर आत्मा पाई है, सोल। जेता मोह प्रीत स्वाद, जितना भी माया दे मोह है, दुनिया की प्रीत है, रसां दे स्वाद हम दरअसल गुरबाणी च आख्या गया। सभा कालक दागा दाग, ये सारे मन विच विकार दी कालक ही पैदा करनगे। इहदे नाल मन साडा काला हो जाता है, विकारां दे दाग ही लांदे जाते हैं। ये जड़े दाग हैं ना, ये ही सानू फिर तंग करते हैं, दुख बनते हैं। दाग दोष मोहे चलिया लाए, सिमरन तो सुंझा रह के विकारां विच फस के मनुख विकारां दे दाग अपने मत्थे ते ला के इत्थों चल पैंदा है, कूच कर जाता संसार। दरगाह बैसन नाई जाए, ते परमात्मा की हजूरी विच इसनूं बैठन लई थां नहीं मिलती। करम मिले आखन तेरा नाओ, पर हे प्रभु जीव दे भी की वस है, जीव दे वस कुछ नहीं है, तेरा ही कृपा है। तेरा नाम सिमरन का गुण तेरी मेहर नाल ही मिल सकता है। बेचारा आत्मा की करे, जीव आत्मा की करे। जित लग तरना होर नहीं थाओ, तेरे नाम विच लग के मोह दे विकारां दे समुंदर विचों पाल लंघ सकते हाँ। इन्हां तो बचन लई होर कोई थां नहीं मिलता पिया गुरु जी। जे को डूबे फिर होवे सार,
ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਤਨਾ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਵਦਾਤਾਰ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਹ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੁੱਬੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਆਓ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਜੋ 3 ਛੱਕੇ ਯਾਨੀ 3 ਪੌੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਆਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਏ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੇ ਸਦਵਾਓ। ਹਵਾ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਵਨ, ਇਹ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ 80 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 75% ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁਬੋਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲਓ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆਓ ਵੀ ਇਹ ਭੈ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੜੇ ਵੇਗਾਰ, ਅੱਗ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬੂ ਹੈ ਅੱਗ। ਉਹ ਅਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਛ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਗ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਭੋਏ 'ਚ ਡਰ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਹੇਠ ਨੱਪੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਭਾਰ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਰਾਜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇੰਦਰ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੇਘ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਮੇਘ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਕਚਹਿਰੀ ਸਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਅਸਲ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਸਜਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਸੇਵਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ, ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਸੇਵਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਵਿੱਚ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਓ ਤੇ ਜਲਾ ਦੇਗਾ ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਰੌਕਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਲ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੂਰਜ। ਇਹ ਵੀ ਡਰ 'ਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਠੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਦਾ ਓਲਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
करोड़ों कदम भी चल लो, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ, ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਨਾਥ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਥ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਨੇ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਉੱਪਰ ਤਣੇ ਹੋਏ ਆਕਾਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੜਾਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਭੀਮ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭੀਮ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀ ਹਾਥੀ। ਸੂਰਮੇ ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ, ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਜੀਵ ਜੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵ ਹਾਂ। ਸਭ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ। ਸਗਲੀਆਂ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਭਉ ਰੂਪ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਹੀ ਐਸਾ, ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸਹਿ ਭੰਗ ਆਪ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਔਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਵਤਾਰੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁੱਛ ਹਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਘੱਲ ਰਿਹਾ, ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੁੱਛ ਹਨ। ਕਈ ਸਮਰਤੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਮ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮਿੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੰਗਤੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਰੀਕੇ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਂ ਆਏ ਕੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਰਾਸ ਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਸਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਣਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੰਡੀ ਜਿਹੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰਾਸਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਈ। ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ, ਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਰਾਣੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਗਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਮੂੰਹ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਖ ਟੱਕੀਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ, ਲੱਖ ਟੱਕੀਆਂ ਕੇ ਹਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀਮਤੀ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਲੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ, ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਾਈਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਕੱਪੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗਾਉਣ ਨੱਚਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ
ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ? ਨੱਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਇਹ ਢੋਂਗ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ? ਗਿਆਨ ਨ ਗਲਈ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਗਿਆਨ ਨੀਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਰੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਖਤ ਵਕਸੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਪਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਖਤ। ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ। ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆਨ। ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਣਾ ਹੋਏ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ, ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਇਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੰਕਾਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੂਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਝ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਬੋਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਫਲ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਰੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਰੀਆ ਤੇ ਟੀਵੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਰੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜੀ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਪਾਪਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰੀਆਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੱਭੀ ਜਾਓ, ਕੈਚ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਆਓ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾ ਲਈ, ਟੋਟਲ 4 ਹੋ ਗਈ, 24 ਹੈਗੀ। 24 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਏਗੀ। ਲਗਭਗ 18-20 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਵੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
सारे जपो जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।